श्री कृष्ण मित्रों नमस्कार। आप सौनु हार्दिक स्वागत है एम्बिशन स्टडी सेंटर जूनागढ़ वाघमजी सर पासे। मित्रों अत्यार सुधीमां आपणे अभ्यास कर्यो एक्टिव पेसिव वॉइसनो 3 लेक्चरनो जे अभ्यास कर्यो छे। ओके, त्यारबाद आजना आपणे लेक्चरमां निहाळीशुं एक्जाम्पल्स ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसीस। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट की टू पेसिव कंस्ट्रक्शन। इज इट क्लियर फॉर यू? ओके, तो आपणे त्यारे जे अभ्यास कर्यो छे की टू पेसिव कंस्ट्रक्शन एनी अंदर जे 11 એટલે કે 11 જે ચાવીઓ છે એમાંથી અત્યારે માત્ર ને માત્ર આપણે ટેન્સીસ તરફ આગળ વધી રહ્યા છીએ। ઓકે, તો ટેન્સીસના એક્ઝામ્પલ્સ જોતા પહેલા મને એવો વિચાર આવ્યો કે ફરીથી પાછું રિવાઇન્ડ થોડું કરી લઈએ। તેથી અહીંયા ટેન્સીસની ચાવીઓ પાછી છે। જેમ કે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ તમે જાણો છો તે રીતે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એક્ટિવ વોઇસ V1 અથવા VACS આપેલું હોય ત્યારે તેનું થશે am is are plus V3 is compulsory for passive voice। અથવા તો નેગેટિવ કે ઇન્ટ્રોગેટિવમાં do કે does ઓકે પ્લસ V1 હોય છે તો ત્યારે પણ તમારે કરવાનું રહેશે am is are plus V3। નંબર સેકન્ડ સાદો भूतकाळ। सादा भूतकाळ में आवशे V2 अथवा did plus V1 in negative and interrogative sentence। So in that place you have to change V2 or did plus V1 into was, were plus V3। नंबर 3 सादो भविष्यकाळ। सादा भविष्यकाळ में मित्रों शुं छे तो के shall or will यूज थाय छे साथे क्रियापदनुं मूल रूप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो त्यारे shall will छे ते shall will नु थई जशे shall be अथवा will be प्लस V3। तो तमने ते लेक्चर में समजाव्युं ते मुजब टू बी ना वर्तमानना रूपो am is are, टू बी ना भूतकाळना रूपो was were, टू बी ना भविष्यना रूपो shall be अथवा will be। तो आ त्रणेय वस्तु छे ते सिम्पल टेन्सीसनी छे। त्यारबाद कन्टिन्युअस टेन्सीस है जे 3 तेमां 3 मांथी आपणे अहीं अभ्यास करवानो छे 2 टेन्सनो। बिकॉज मैं ते लेक्चर में चर्चा करी ते मुजब के चालू भविष्यकाळनुं पेसिव थई शकतुं नथी। इज इट नॉट पॉसिबल? तो चालू वर्तमान में ऑलरेडी टू बी ना वर्तमानना रूपो वपराय छे एम इज अथवा आर प्लस VING इन एक्टिव वॉइस। So at that time you have to change am is are into am is are only। But जे VING आपेलू होय छे ते VING ની જગ્યાએ આપણે યુઝ કરવાનું છે being અને VING ને આપણે V3 માં ચેન્જ કરવાનું છે। પ્રોસેસ ઓનગોઈંગ છે, ચાલુ છે, તેથી be to be નું ING વાળું રૂપ આપણે being યુઝ કરીશું અહીં। એ જ રીતે ચાલુ ભૂતકાળ। तो चालू भूतकाळ में शू है मित्रों तो कि वॉज वर प्लस VING। तो वॉज वर ने एमनेम राखवाना छे जे चालू भूत वर्तमान में कर्युं तेज मुजब ING ने बीइंग में एंड V3। नंबर 6 पूर्ण वर्तमान काळ। तो पूर्ण वर्तमान काळ नु शुं थशे एक्टिव तो कि हेव अथवा हेज प्लस V3। तो सामे शुं छे तो कि हेव हेज नु हेव हेज प्लस बीन टू बी नु भूत कृदंत। ओके, तो टू बी नु भूत कृदंत बीन छे प्लस V3। नंबर 7 पूर्ण भूतकाळ। एकदम इजी, मजा पड़ी जाए मित्रों आ टेन्स में। ज्यारे एग्जाम्पल जोईशुं त्यारे ऑटोमेटिकली तमने आइडिया आवशे के वागमजी सर जे कहेता हता ते साचुं छे। तो तेमां शुं होय तो के हेड प्लस V3। तो हेड प्लस V3 नु शुं थाय तो के हेड नु हेड रहे छे प्लस बीन मात्र वच्चे आवे छे एंड V3 आवे छे। तो मित्रों आ चावीओने मगजमां राखीने ओके आपणे एक्जाम्पल्स नो अभ्यास कर। सो लेट्स सी द एक्जाम्पल्स। लुक एट द बोर्ड माय फ्रेंड्स। आपणे जे अभ्यास कर्यो ओके टेन्सीस नो तेनी चावीओ मगजमां राखीने कई वस्तु कई रीते हवे तमे लेक्चर नंबर 2 जे रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन छे तेने याद करीने जुओ। फर्स्ट सेंटेंस काव्या सेज द प्रेयर एवरी डे। आ सेंटेंस तमने कोई पण एक्जामिनेशन में पूछेलू होय अथवा आपेलू होय त्यारे कई वस्तु मगज में राखवी तो कि फर्स्ट थिंग शुं छे यू हैव टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्टिव वॉइस
एक्टिव वॉइसना सेंटेन्समांथी आपणे सौथी पहेला कर्म शोधवानो छे। कर्म कई रीते शोधवो, बे रीत तमने समजावुं। पहेला जे आपेलुं होय ते कर्ता होय, जो हकार वाक्य अथवा नकार होय तो, त्यार पछी क्रियापद होय, त्यार पछी जे होय ते कर्म होय अने पछी अन्य शब्द होय छे। अथवा तो मानो के आपने आइडिया न आवे तो प्रश्न पूछवानो छे वॉट अथवा वूम थी। तो काव्या सेज द प्रेयर एवरी डे, तो आ प्रश्न बनशे वॉट थी, कारण बे वच्चे तफावत शुं छे वॉट एंड वूम। तो वॉट एंड वूम वच्चे तफावत मात्र एटलो छे के वॉट थी जे जवाब मळे छे ते निर्जीव कर्म होय छे, ओके, अने वूम थी मळशे ते सजीव कर्ता विभक्तिना कर्म विभक्तिना जे सर्वनाम होय छे ते। तेथी अहींया ध प्रेयर छे तो वॉट थी ज जवाब मळे के वॉट डज काव्या से एवरी डे। सो काव्या सेज ध प्रेयर। सो इन अवर सेंटेन्स ध प्रेयर इज ध ऑब्जेक्ट। हजू पण मित्रों तमने ख्याल ना आवे तो लास्ट एंड फाइनल शॉर्ट ट्रिक जे छे ते तमने समजावी दઉં के कोई पण सेंटेन्स में मुख्य क्रियापद आपेलुं होय, मुख्य एक्शन वर्ब जे होय तेना पछीना शब्दों मोटा भागे, हूँ कंपलसरी शब्द यूज नहीं करूँ, मोटा भागे सामान्य रीते ते कर्म होय छे। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो पहला कर्म ने शुं करवानुं छे, कर्ताना स्थाने मूकवानुं छे, तेथी ध प्रेयर नु ध प्रेयर। नाउ यू पीपल हेव टू आइडेंटिफाई ध टेन्स। तमारे हवे शुं करवानुं छे, टेन्स ओळखवानो छे। तो टेन्स कई रीते ओळखाय, तो के कर्ता पछी जे क्रियापद आपेलुं छे ते काव्या सेज, सेज एस आव्युं। क्रियापदनुं एस के ईएस वाळुं रूप मात्र सिम्पल प्रेजेंट टेन्समां होय। तो सेज जे छे तेथी सिम्पल प्रेजेंट टेन्स। तो नंबर 2, नंबर 2 में शुं छे आपणे टू बी नुं योग्य रूप सिम्पल प्रेजेंट, सादो वर्तमान। सादा वर्तमान में टू बी ना कया रूपो, तो के एम इज आर। तो ध प्रेयर छे माटे अहीं शुं आवशे, इज। नंबर 3 शुं छे, तो के नंबर 3 में आपणे एवुं कहेवामां आवेलुं छे ग्रामरना नियम मुजब के जे क्रियापद होय ते क्रियापदनुं भूतकृदन। तो अहीं मुख्य क्रियापद छे सेज, तो सेजनुं भूतकृदन थाय सेड। ओके, सो ध प्रेयर इज सेड। हवे बे शब्दों आपणी पासे आवी गया छे, क्रियापदनुं भूतकृदन ध प्रेयर, वध्युं शुं काव्या अने एवरीडे। तो नंबर 4 याद करो जी, शुं हतुं के कर्ता सिवायनो एक्टिव वॉइसनो बाकी रहेलो भाग प्रथम। तो कर्ता सिवायनो बाकीनो भाग छे एवरीडे। ओके, हवे शुं वध्युं तमारी पासे, तो के काव्या। तो काव्यानुं शुं थाय, काव्यानी पहेला मूकवुं पड़े एजंट तरीके, बाय द्वारा, वडे अथवा थी। एवरीडे बाय काव्या। नाम छे तेथी काव्यानुं काव्या रहे। जो त्यां सी होय तो अहीं तमारे करवानुं रहे हर। तो आ सेंटेन्स छे मित्रों, पहली वस्तु कर्म ने कर्ताना स्थाने, टू बी नुं योग्य रूप, क्रियापदनुं भूतकृदन। नंबर 4 कर्ता सिवायनो अन्य भाग। नंबर 5 एजंट एंड नंबर 6 कर्म विभक्तिमां फेरववानुं। तो आ 6 वस्तु मैं लेक्चर नंबर 2 में जे समजावेली छे फरीथी रिवाइंड करी लेजो, जो न समजाणी होय तो तमारा माटे एकदम सरल रहेशे। नाउ लेट्स प्रोसीड। वी मेक घी फ्रॉम बटर। ओके, शॉर्ट ट्रिक अपनावीने कही दઉં કે અહીં एक्शन वर्ब मेक आपेલું છે, ત્યારબાદ છે ઘી। ओके, અહીં फ्रॉम बटर છે। एक वस्तु याद राखी लेजो हमेशा माटे કે प्रीपोजिशन्स, इंग्लिश ग्रामर में जे प्रीपोजिशन्स छे ते जो कोई सेंटेन्स में आपेलो होय तो त्यार पछीना शब्दों कर्म तरीके न लेवा। ओके, तो अहीं कर्म छे घी। सेंटेन्स कया टेन्सनुं छे, कया काळनुं छे, तो कर्ता पछी क्रियापदनुं मूळ रूप छे मेक। तेथी सिम्पल प्रेजेंट टेन्स। तो सिम्पल प्रेजेंट टेन्स में टू बी नुं योग्य रूप आवशे एम इज आर। घी छे तेथी आवशे इज, एक वचन छे तेथी। हवे क्रियापदनुं भूतकृदन, तो मेक छे तो मेकनुं मेड। अन्य भाग फ्रॉम बटर। ओके, एजंट बाय एंड वी नु कर्म अस। सो घी इज मेड फ्रॉम बटर बाय अस। आ बने सिम्पल प्रेजेंट टेन्स ना सेंटेन्स छे।
ફર્સ્ટ વન થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલરનું છે, ત્યારબાદ ફર્સ્ટ પર્સનનું છે, કે તેથી તમને તફાવતનો ખ્યાલ આવે. ઓકે. નંબર 3, ધ પંપ યુનિટ ટેક્સ વોટર ફ્રોમ ધ સોર્સ. ધ પંપ યુનિટ સબ્જેક્ટ છે, ટેક્સ ક્રિયાપદ છે, ત્યારબાદ વોટર છે. હમણાં જ સમજ કે પ્રિપોઝિશન પછીના શબ્દોને કર્મ તરીકે ન લેવા, તો વોટર ઇઝ એન ઓબ્જેક્ટ ઓફ અવર સેન્ટેન્સ. ઓકે, તો વોટર ટેક્સ આ જે છે ક્રિયાપદ, તેના પરથી આપણે ટેન્સ ઓળખવાનો હોય છે. તો એસીએસ વાળું રૂપ ફરીથી સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. તો શું થાય? એમિઝારમાંથી ઇઝ મુખ્ય ક્રિયાપદ શું છે? ટેક્સ. સો ટેકનું ભૂતકૃદન શું થાય? ટેક, ટુક, ટેકન. ઓકે, તે ઇરેગ્યુલર વર્બ છે, તો ઇઝ ટેકન. અન્ય શબ્દ ફ્રોમ ધ સોર્સ. ઓકે, હવે શું છે? વધ્યું શું? તો કે સબ્જેક્ટ બાય ધ પંપ યુનિટ. ઓકે, is it clear for you? Number 4, the police chased the thief. તો શું થાય? સોરી, કર્મ શું છે? 3 જ વાર. ઓહ વાહ ભાઈ વાહ, શું વાત છે! ધ પોલીસ કરતા, ચેસ્ડ ક્રિયાપદ અને ધ થીફ તો ક્રિયાપદ પછીનો શબ્દ કર્મ હોય. તો શું છે? ધ થીફ. જો મિત્રો તમને લોકોને ક્રિયાપદનું જ્ઞાન વ્યવસ્થિત હશે તો કાળ ઓટોમેટિક ઓળખાઈ જશે. આ 3 સેન્ટેન્સ સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ. હવે ધ પોલીસ પછી ચેસ્ડ, તો ચેસ્ડ ઈડી વાળું રૂપ છે, તો ઈડી વાળું રૂપ હોય એ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સનું હોય છે, તેથી અહીં આવશે પાસ્ટ ટેન્સના આપણા રૂપો વોઝ, વેર, ધ થીફ, એકવચન, તેથી અહીંયા આપણે યુઝ કરીશું વોઝ. ઓકે, ચેસ્ડ ઈડી વાળું રૂપ જે છે તે એમનું તેમ રહે ભૂતકૃદંતમાં, કારણ કે તે નિયમિત રૂપો હોય છે. તેથી જ ચીફ વોઝ ચેસ્ડ એજન્ટ તરીકે બાય ધ પોલીસ, કારણ કે અન્ય શબ્દ કોઈ છે નહીં. After that, number 5, Dhiren took the injured man to the hospital. તો અહીં મુખ્ય ક્રિયાપદ છે took, ત્યારબાદ જુઓ તમે the injured man. આ ટુ છે તે પ્રિપોઝિશન છે, તેથી પ્રિપોઝિશન પછી શબ્દ હોય, કર્મ ના હોય, તેથી ક્રિયાપદ પછી the injured man છે તે અહીં આપણો ઓબ્જેક્ટ થશે, તો એને આપણે કર્તાના સ્થાને મૂકીશું. the injured man took. ઓકે, કરતા પછી ટુક આપેલું છે, અનિયમિત રૂપ છે, સીધું V2 છે, તેથી સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સને અનુરૂપ અહીં આપણે વોઝ યુઝ કરીશું. ધ ઇન્જર્ડ મેન વોઝ, ટુકનું ભૂતકૃદન થશે ટેકન, કારણ કે ઇરેગ્યુલર વર્બ છે. સો ધ ઇન્જર્ડ મેન વોઝ ટેકન. અન્ય ભાગ શું છે? ટુ ધ હોસ્પિટલ. ત્યારબાદ શું આવશે? ધીરેન છે તો બાય, ધીરેન નામ છે. નંબર 6, મિસ્ટર રાવલ વિલ ટીચ અસ ઇંગ્લિશ. હવે આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌથી પહેલા અહીંયા શું છે? વિલ, પછી શું છે? ટીચ. મેં તમને શું કહ્યું? મુખ્ય ક્રિયાપદ એક્શન વર્બ પછીના શબ્દો કર્મ, અસ ઇંગ્લિશ. તો અહીં કર્મ તરીકે કોઈ પણ તમે લઈ શકો, બીકોઝ આ સેન્ટેન્સ છે તે દ્વિકર્મી વાક્ય છે. કેવું છે? તો કે દ્વિકર્મી. અસ છે તેને કર્મ તરીકે લઈએ આપણે, તો અસને કર્મ તરીકે લ્યો તો કર્તાના સ્થાને મૂકો ત્યારે અસનું થશે વી. હિમ હોય તો હી, હર હોય તો સી, યુ હોય તો યુ, મી હોય તો આઈ, એવી રીતના યાદ રાખવું. તો વી. હવે ત્યારબાદ ટુ બી નું યોગ્ય રૂપ વિલ છે, તો વિલનું થશે વિલ બી. પછી V3 મૂકવાનું છે, તો વી વિલ બી. ટીચનું ભૂતકૃદંત ટીચ, ટોટ, ટોટ. વી વિલ બી ટોટ. શું આવશે? આ બીજું કર્મ છે ઇંગ્લિશ. ઓકે, વી વિલ બી ટોટ ઇંગ્લિશ એજન્ટ તરીકે બાય મિસ્ટર રાવલનું મિસ્ટર રાવલ થશે. ઓકે, આફ્ટર ધેટ I shall win the first prize. કર્તા, સહાયકારક ક્રિયાપદ, મુખ્ય ક્રિયાપદ, અન્ય શબ્દ. તો અન્ય શબ્દ છે ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ, આખું ભેગું છે, તેથી અહીં થશે ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝનું
ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ. સેલ છે તો સેલ અહીંયા આઈ હતું, તેથી મેં તમને પહેલાં જ સમજાવેલું કે સેલ અને વિલમાં થોડો ચેન્જ થશે, તો સેલનું અહીં થઈ જશે વિલ, કારણ કે ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ છે. સો ધ ફર્સ્ટ પ્રાઇઝ વિલ બી, મુખ્ય ક્રિયાપદ છે વિન, તો વિનનું થશે વિન વોન વોન. ઓકે, વી વિલ બી વોન બાય, આઈનું કર્મ થશે મી. લાસ્ટ નંબર 8, ખુશી ઇઝ પ્રિપેરિંગ ગુલાબ જાંબુન્સ. તો શું થશે? ખુશી સહાયકારક ક્રિયાપદ, પ્રિપેરિંગ મુખ્ય ક્રિયાપદ, ગુલાબ જામુન્સ અને અન્ય શબ્દ. તો કર્તા સહાયકારક, મુખ્ય કર્મ અને અન્ય શબ્દ, તો ઓટોમેટિકલી કર્મ છે ગુલાબ જામુન્સ. આ મોઢામાં પાણી આવી જાય હો ભાઈ ગુલાબ જામુન્સનું નામ સાંભળીને. તો ગુલાબ જામુન્સ જે છે, ત્યારબાદ ખુશી હતું તેથી ઈઝ છે. આઈએનજી વાળું રૂપ છે મિત્રો, ઓળખી જવાનું, સિમ્પલ નથી, આ છે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. તો ગુલાબ જામુન્સ બહુવચન, તેથી આર. આઈએનજી એટલે બીનું આઈએનજી થશે બીઈંગ, આર બીઈંગ. પ્રિપેરનું થશે પ્રિપેર્ડ. ઓકે, ગુલાબ જામુન્સ આર બીઈંગ પ્રિપેર્ડ. અન્ય શબ્દ છે નાવ, અને કર્મ છે નથી, કરતા છે ખુશી, તેથી એની આગળ બાય અને ખુશીનું ખુશી. ઓકે, એક વખત મિત્રો આમાં નજર કરી લો કે ક્યાં તમારે ચેન્જીસ કરવા પડે છે. તો જુઓ, અહીં છે માત્ર ઇઝ સેડ. કોનું? સેઇસનું. આ મેક છે તે મેકનું છે ઇઝ મેડ. આ ટેક્સ છે તે ટેક્સનું આવ્યું છે ઇઝ ટેકન. ચેસ્ડ છે તે ચેસ્ડનું આવે છે વોઝ ચેસ્ડ. ટૂક છે તો ટૂકનું આવે છે વોઝ ટેકન. વિલ ટીચ તો વિલ ટીચનું છે વિલ બી ટોટ. વિન છે તો વિનનું છે વિલ બી વોન. ઇઝ પ્રિપેરિંગ તો ઇઝ પ્રિપેરિંગનું છે આર બીઈંગ પ્રિપેર્ડ. હવે આ જે મેં રાઉન્ડ કરેલા છે, ઓકે, ચોરસ, તે તમે આપણી કી ટુ પેસિવ કન્સ્ટ્રક્શન છે તેની સાથે સરખાવી લેજો, તો જ તમને ખ્યાલ આવશે. અને આવા વાક્યો જ્યારે આપણે જોઈએ ત્યારે આપણા લેક્ચરમાં વધુ પડતા એક્ઝામ્પલ્સ ન સમજાવવાની મર્યાદા હોવાને કારણે તમે તમારી પાસે કોઈ પણ ગ્રામર બુક હોય, રેડી રેકનર, વ્રજ, માર્વેલ, મોડર્ન, તેમાં તમે આ ટોપિકમાંથી એક્ઝામ્પલ્સ પોતાની રીતે પણ જોઈ શકો છો અને પ્રેક્ટિસ કરી શકો છો. ઓકે, હજુ પણ આપણે એક્ઝામ્પલ જોવાના બાકી. હજુ માત્ર ચાલુ વર્તમાનકાળ સુધી પહોંચ્યા છીએ. હજી આપણે ચાલુ ભૂતકાળ, પૂર્ણ વર્તમાનકાળ અને પૂર્ણ ભૂતકાળના એક્ઝામ્પલ જોવાના છે. ધ કોચ ઇઝ એડવાઇઝિંગ મેરી કોમ નાવ. આપણે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટનું સેન્ટેન્સ નંબર 8 જોયું, તે જ મુજબ અહીંયા છે ધ કોચ ઇઝ એડવાઇઝિંગ મેરી કોમ નાવ. સો વોટ ઇઝ એન ઓબ્જેક્ટ? એડવાઇઝિંગ. ચાલુ કાળમાં તમારા માટે મિત્રો એકદમ સરળ રહેશે, કારણ કે આઈએનજી વાળા રૂપ જે હોય ત્યાર પછી ઓટોમેટિક કર્મ હોય, અને આઈએનજી વાળું રૂપ પછી તમારે પસંદ કરવાનું, એટલે ખ્યાલ આવી જાય કે આઈએનજી વાળા રૂપ જ મુખ્ય ક્રિયાપદ છે. તો અહીં કર્મ છે મેરી કોમ, તો મેરી કોમનું આપણે રાખીશું મેરી કોમ. ઓકે, જાણતા હો, નામ પ્રખ્યાત છે મેરી કોમ, 6 વખત ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન બની ચૂકી છે. તો મેરી કોમ એક વચન છે, માટે અહીં આવશે ઇઝ. આઈએનજી આપણે બીમાં લગાડીશું, તેથી થઈ જશે બીઈંગ. એડવાઇઝિંગ મુખ્ય ક્રિયાપદ છે, તો એનું V3 થશે એડવાઇઝડ. ઓકે, મેરી કોમ ઇઝ બીઈંગ એડવાઇઝડ. અન્ય શબ્દ છે નાવ. એજન્ટ તરીકે આપણે મૂકવું જોશે બાય. એન્ડ એટ ધ લાસ્ટ ધ કોચ. તો આ છે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. પહેલા લેક્ચરમાં પણ મેં જણાવ્યું હતું કે ટેન્સ અહીં ચેન્જ થતો નથી. આ પહેલું જે છે તે એક્ટિવ વોઇસનો કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ છે. ત્યારબાદ એનો જે આપણે કર્યું છે ટ્રાન્સફોર્મેશન, તે પેસિવ વોઇસનો કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ છે. ઓકે, નંબર 10, સમ બોયઝ વર પ્લેઇંગ ચેસ. આઈએનજી રૂપ અહીં આવ્યું. સૌથી પહેલાં આપણે કર્મ જ શોધી લેવાનો, ત્યારબાદ કાળ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનો છે. ઓકે, તો ચેસનું ચેસ. હવે ક્રિયાપદ અહીં છે વર અને આઈએનજી. ઇટ મીન્સ ધેટ ઇટ્સ કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ ટેન્સ. તો વોઝ અથવા વર હોય
ઓકે, તો અહીં વર છે કારણ કે બહુવચન છે, ચેસ છે એકવચન, તેથી આપણે અહીં લગાડીશું વોઝ, આઈએનજી છે તેથી બીંગ, પ્લેઇંગ ખૂબ જ જાણીતું ક્રિયાપદ છે, બધાને ખ્યાલ હોય તો પ્લેયનું થશે પ્લેઇડ, ચેસ વોઝ બીંગ પ્લેઇડ એજન્ટ બાય સમ બોયસનું સમ બોયસ. ઓકે, મિસ્ટર મોદી વોઝ ડિલિવરિંગ અ સ્પીચ વેન આઈ રીચડ ધ હોલ. હવે મિત્રો જ્યારે આવા કન્જક્શન, કારણ કે અહીંયા છે વેન, આ સંયોજકવાળા સેન્ટેન્સ છે, તો જે સંયોજકવાળા સેન્ટેન્સ હોય તે સંયોજકવાળા સેન્ટેન્સને જેમના તેમ મૂકવાના છે, અને બીજું જે અન્ય સેન્ટેન્સ હોય તેને આપણે કર્મ તરીકે ચેન્જ કરવાનો છે, આખું સેન્ટેન્સ પેસિવમાં ન થાય. ઓકે, તો મિસ્ટર મોદી વોઝ ડિલિવરિંગ અ સ્પીચ, તો અહીં ઓબ્જેક્ટ છે અ સ્પીચ. ઓકે, તો હું ઓબ્જેક્ટને કરતા બનાવીશ તો સ્પીચનું અ સ્પીચ. મિસ્ટર મોદી પણ એક વચન છે. ઓકે, તો અહીં અ સ્પીચ છે તે પણ એક વચન, તેથી વોઝ, ડિલિવરિંગ કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ ટેન્સ માટે આવશે બીઇંગ, ડિલિવરિંગનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ થશે ડિલિવર્ડ, અ સ્પીચ વોઝ બીઇંગ ડિલિવર્ડ. હવે અન્ય શબ્દ નથી તેથી બાય, કર્તા તરીકે છે મિસ્ટર મોદી તો મિસ્ટર મોદી, અને ત્યારબાદનું મિત્રો જે સેન્ટેન્સ છે તેને આપણે જેમનું તેમ મૂકશું વેન આઈ રીચડ ધ હોલ. ઓકે, હવે છે ઇન્ડિયા હેઝ રિસન્ટલી લોન્ચ્ડ 104 સેટેલાઇટ્સ. So here number 12 is the sentence of perfect present tense. Has અથવા have ની સાથે V3. તો જુઓ મુખ્ય ક્રિયાપદ છે V3, તેના પછી છે 104 સેટેલાઇટ્સ, તો એને આપણે અહીં મૂકીશું 104 સેટેલાઇટ્સ. હવે તમને મારો લેક્ચર નંબર 2 યાદ હોય તો તેમાં મેં તમને જણાવ્યું હતું કે આ ટેન્સમાં તમારા માટે એકદમ ઇઝી છે. માત્ર તમને લોકોને પ્રોબ્લેમ ક્યાં કરાવશે તો કે હેવ અથવા હેઝ. ઇન્ડિયા ઇઝ અ થર્ડ પર્સન સિંગ્યુલર, સો હિયર હેઝ ઇઝ યુઝડ, બટ હિયર 104 સેટેલાઇટ્સ ઇઝ અ પ્લુરલ નાઉન, બહુવચન છે, તેથી હેઝની જગ્યાએ આપણે મૂકવું પડશે હેવ. જો અહીં હેઝનું તમે હેવ રાખશો તો સેન્ટેન્સ ખોટું પડે આખું અને તમારો 1 માર્ક્સ કટ થાય. તો 104 સેટેલાઇટ્સ હેવ. હવે રિસન્ટલી છે, ઓકે, તો તેની પહેલાં આપણે મૂકીશું હેવ બીન, અને વચ્ચે જે શબ્દ છે તેને ક્યારેય અંતે ન લઈ જાઓ, એની સાથે જ મૂકવાનો નિયમ છે. તો રિસન્ટલીનું રિસન્ટલી, V3 ઓલરેડી આપેલું હોય છે તો લોન્ચડનું લોન્ચડ, એન્ડ કોના દ્વારા તો કે ઇન્ડિયા બાય ઇન્ડિયા, ભારત દ્વારા. ઓકે, તો આ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ, કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ ટેન્સ, કન્ટિન્યુઅસ પાસ્ટ એન્ડ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ. નાઉ લેટ્સ પ્રોસીડ. Anushka has just written the autobiography. ઓકે, તો અહીં પણ હેઝ છે અને રિટન છે, પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ છે, તેના પછી આ ક્રિયાપદ શબ્દ છે તે કર્મ છે, તેથી આપણે એને કર્મ બનાવીને અહીં લેશું ધ ઓટોબાયોગ્રાફી. હવે અનુષ્કા છે તે પણ એક વચન છે, ઓટોબાયોગ્રાફી છે તે પણ એક વચન છે, માટે અહીં આપણે યુઝ કરીશું હેઝનું હેઝ, જસ્ટનું જસ્ટ, હેઝ જસ્ટ, અને એક જ શબ્દ તમારે અહીં એડ કરવાનો છે તે છે બીન, હેઝ જસ્ટ બીન. હવે રિટનનું રિટન, બાયનું બાય, અને અનુષ્કાનું અનુષ્કા. ઓકે, તો આ છે પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. નંબર 14, ખુશી હેઝ બ્રોટ મેની ગિફ્ટ્સ ફોર જાનવી. ખુશી હેઝ બ્રોટ મેની ગિફ્ટ્સ, ભેગું છે તો એ ઓબ્જેક્ટ બનશે અહીં શું લાવી તો કે ઘણી ભેટ, તો મેની ગિફ્ટ્સનું મેની ગિફ્ટ્સ. ખુશી એક વચન માટે હેઝ, ગિફ્ટ્સ બહુવચન માટે આપણે ચેન્જ કરવાનું રહીએ, હેઝનું હેવ. ઓકે, વચ્ચે આવશે આપણું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ ટુ બીનું બીન, બ્રોટ ઓલરેડી પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ છે તો બ્રોટનું બ્રોટ. અન્ય શબ્દ છે ફોર જાનવી, તો ફોર જાનવીનું ફોર જાનવી, એન્ડ બાય ખુશી. મિત્રો, તો મને એવું લાગે છે કે તમને વ્યવસ્થિત સમજાતું હશે. ઓકે, તો આ પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એન્ડ ધ નંબર 15 શું છે જોઈએ આપણે. ઇન્ડિયા હેડ વન ધ વર્લ્ડ કપ ઇન ક્રિકેટ ઇન 2011 બાય ઇન ધ કેપ્ટનસી ઓફ મહેન્દ્રસિંહ ધોની. બરોબર, તમને સૌને યાદ છે તે 6
તો ઇન્ડિયા હેડ વન, તો આ ટેન્સ થાય પરફેક્ટ પ્રેઝન્ટ ટેન્સની આગળનો ટેન્સ, પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ. તો વન ધ વર્લ્ડ કપ, તો ધ વર્લ્ડ કપ છે તે અહીં આપણું ઓબ્જેક્ટ છે એક્ટિવ વોઇસનું, તો એને પેસિવમાં આપણે મૂકીશું ધ વર્લ્ડ કપ. હવે અહીં તમારે મિત્રો કશું ટેન્શન નથી લેવાનું. મેં તમને જણાવ્યું અગાઉના લેક્ચરમાં તે મુજબ હેડનું હેડ, વચ્ચે આવશે બીન, ઓકે, વોનનું વન, ધ વર્લ્ડ કપ હેડ બીન વોન ઇન ક્રિકેટ, અન્ય શબ્દ છે ઇન 2011, ઓકે, બાય ઇન્ડિયા. તો અહીં મિત્રો તમે જોઈ શકો છો કોઈ જાતનો વધારે ચેન્જીસ નથી. હેડનું હેડ, માત્ર વચ્ચે બીન અને એક બાય, આ બે જ શબ્દો આપણા વાક્યમાં એડ કર્યા, બાકી ક્રમ થોડા આડાઅવળા થશે રચના મુજબ. ઓકે, સો આ 15 સેન્ટેન્સ છે તે 15 સેન્ટેન્સ દ્વારા મેં એવો તમને મારી સરળ ભાષામાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને મેં તમને જણાવ્યું પણ છે કે જો તમને આમાં ન સમજાય તો તમારી આજુબાજુમાં કોઈ પણ ગ્રામરની બુક તમારી પાસે અવેલેબલ હોય તેમાંથી તમે આ ચેપ્ટર કાઢીને તમારી પોતાની રીતે પ્રેક્ટિસ કરજો. અને જો ન પ્રેક્ટિસમાં સમજાય તો કમેન્ટમાં છોડજો અથવા પર્સનલમાં મને મૂકજો. ઓકે, તો આના પછી આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ આ જ ટેન્સીસના. ઓકે, સો એમ્બિશન સ્ટડી સેન્ટર વતી વાઘમસિંહ સરના આપ સૌને ધન્યવાદ. અને આશા રાખું છું કે આપ સૌ મારો આ વિડીયો નિહાળતા હશો અને નિહાળીને આમાંથી વ્યવસ્થિત જ્ઞાન તમને પ્રદાન થઈ રહ્યું હોય તો આપના મિત્ર વર્તુળને પણ જણાવવા નમ્ર વિનંતી.